चलो तो बाळ मित्रों आज चालू करिए आपणुं नवोदयनुं मॉडल पेपर 2025। नवोदयनी पेपर स्टाइल तो तमने खबर ज छे। पहलो भाग कयो होय छे आपणे मानसिक योग्यता कसोटीनो, बीजो भाग गणित अने तीजो भाग कयो होय छे तमारो? तीजो भाग छे तमारो गुजराती भाषा एटले के फकरा पूछाय छे। बराबर। तो आज आपणा मॉडल पेपरना अंदर शुं करीशुं? मानसिक योग्यता कसोटी भाग 1 सॉल्व करीशुं। पछी आपणे बीजा विडियोना अंदर भाग 2 एटले के गणितना प्रश्नो सॉल्व करीशुं अने एना पछी भाग 3 एटले के भाषाना। बराबर है। तो चलो चालू करिए आजनु मॉडल पेपर 2025। तो जेनो भाग 1 है, भाग 1 ना अंदर पहलो प्रश्न, पहला प्रश्न अंदर केटला 4 प्रश्नों होय। टोटल 40 आकृतिओ पूछा छे। 40 मांथी 10 अलग अलग प्रकारनी आकृतिओ तमने पूछवामां आवशे। तो पहला भागमां केटली हशे? 4। तो पहला भागना अंदर आकृतिना अंदर शुं कहेवा मांगे छे जोई लो। केटली ABCD 4 आकृतिओ तमने आपेली हशे। बराबर। 4 मांथी शुं कीधुं छे? 3 आकृतिओ अमुक अंशे समान हशे। 4 मांथी शुं कीधुं? 3 आकृतिओ समान हशे अने बीजी एक आकृति सौथी अलग हशे। तो आपणे शुं करवानुं छे? ए जुदुं सौथी अलग आकृति छे एने शोधवानी छे। तो चलो पहला नंबरनो प्रश्न सॉल्व करिए। पहला नंबरनो प्रश्न तमे सॉल्व करो तमारी जाते। जेनो जवाब आई जशे मने कॉमेंट करीने बतावशे के तमारो जवाब शुं आव्यो। जो अलग आकृति शोधवा माटे शुं करीशुं आपणे? अहींया जो त्रिकोण उपरनी बाजू छे, बे आकृतिना अंदर उपर छे, बे आकृतिना अंदर गोળ ઉપર છે એટલે તો બે બે થઈ ગઈ, એક તો આકૃતિ અલગ થશે નહીં। અહીંયા જો ત્રિકોણ જેવો આકાર આકૃતિ નંબર 1 અને 2 ના અંદર નીચે છે, અહીંયા બે આકૃતિમાં નીચે ગોળ જેવો ભાગ છે। થઈ ગયું। પછી ચારે ચાર આકૃતિના અંદર વચ્ચેના ભાગમાં જો શું છે? તમારા ચોરસ જેવો ભાગ છે। હવે એમાં શું છે? બે બે આકૃતિના એક આકૃતિ અને આકૃતિના અંદર જમણી બાજુ છે અને C અને D ના અંદર ડાબી બાજુ છે। अलग पड़ती कई आकृति है ए जोवानी छे। तो आ रीते तो बधी समान जेवी ज लागे छे। चेक करो कोनो जवाब आयो। सौथी अलग आकृति जो कई छे? आना अंदर जो आ गोળ छे कई बाजू छे? डाबी बाजू तरफ छे ऊपर। अहींया गोળ नीचे परंतु कई बाजू? डाबी बाजू तरफ छे लाइन ना। अहींया जो ए गोળ तमारू जमणी बाजू छे अने आकृति नंबर 4 ना अंदर डाबी बाजू। तो ऑप्शन नंबर सी ना अंदर जे आकृति है एना अंदर आपणो जे गोળ है ए खाली जमणी बाजू है, बाकी बधी आकृतिओना अंदर डाबी बाजू है। तो सौथी अलग आकृति कई थई तमारी? ऑप्शन सी। आई गयो जवाब। चलो आकृति नंबर 2 जो प्रश्न नंबर 2 जो प्रश्न नंबर 2 ना अंदर कई आकृति सौथी अलग है? चेक करो। चलो आना अंदर शू जवाब आवशे? जो दरेक आकृति ने आना अंदर जो एक त्रिकोण दोरेलू है आ रीते अने आगळनो भाग आ रीते लंबायेलो छे उपरनी साइड। आ आकृतिओने हूँ आखी गोળ फेरवी साइड ऊंधी करीश, नीचेनी साइड छे एने उपरनी साइड करीश। तो फेरवीश तो आ आकृति कई रीते बनशे? आ तरफ अने आगळनो भाग आ रीते वधेलो छे। आ आकृतिमां पण एवुं छे, त्रिकोण दोरेलुं छे अने आ भाग आ रीते आगळ वधारेलो छे। आ आकृति ने ज्यारे हूँ फेरवीने आ रीते फेरवीने ऊभी करीश एमां केवुं बनशे? जे वधारानो भाग छे ए कई बाजू छे? आ बाजू जमणी बाजू। तो सौथी अलग पड़ती आकृति कई थशे तमारी? ऑप्शन नंबर डी। चलो नेक्स्ट जोईए आकृति नंबर 3 जोवा। चलो प्रश्न नंबर 3 जो प्रश्न नंबर 3 ना अंदर सौथी अलग कई आकृति देखाय छे तमने? આવી ગયો જવાબ। चलो चेक करिए। दरेक आकृतिना अंदर शुं आप्युं छे? आ एक षष्टकोण आपेलुं छे। षष्टकोणना अंदर बीजी एक आकृति आपेली छे काळा कलरना अंदर। बराबर। तो जेवी आकृति अंदरनी भागू छे भागमां छे, अहींया गोળ अंदरना भागमां छे तो अहींया गोળ बहाરના भागमां छे। अहींया जो चतुष्कोण जेवो आकार बने छे एवी ज आकृति बहार पण छे। अहींया जो त्रिकोण अंदर छे तो एवुं ज आकृति बहार छे। अहींया जो स्टार बनाव्यो छे पण स्टारना अंदर केटला भाग आपेला छे? 1 2 3 4 અને 5 बाजू आपेली छे। અને આ બાજુનો સ્ટાર જો 1 2 3 4 5 અને કેટલી આપેલી? 6 આપેલી છે। તો સૌથી અલગ આકૃતિ કઈ થઈ તમારી? ऑप्शन नंबर सी। बराबर। चलो
પ્રશ્ન નંબર 4 ચેક કરો. પ્રશ્ન નંબર 4 ના અંદર શું જવાબ આવે છે? તો 4 આકૃતિના અંદર બહારની બાજુ ત્રિકોણ આપેલું છે અને અંદર 2 આકૃતિઓ આપેલી છે. હવે અહીંયા જુઓ, આ આકૃતિની કેટલી બાજુઓ છે? 4. અને નીચે આપેલી જે આકૃતિ એને કેટલી બાજુઓ છે? ત્રિકોણ એટલે 3 બાજુઓ થઈ. બરાબર. નાના ભાગમાં છે એમાં 4 બાજુઓ, મોટા ભાગના અંદર 3 બાજુઓ છે. અહીંયા નાના ભાગના અંદર 3 છે, મોટાના અંદર 4 બાજુ વાળી. અહીંયા મોટા ભાગના અંદર મોટો જે ભાગ છે એમાં કેટલી છે? 1 2 3 4 અને 5 બાજુ વાળી આકૃતિ છે અને નાના ભાગના અંદર 4 બાજુ વાળી છે. અહીંયા જો તમે મોટા ભાગના અંદર કેટલા બાજુ વાળી? 1 2 3 4 5 અને 6 બાજુ વાળી આકૃતિ છે અને અહીંયા નાના ભાગના અંદર 5 બાજુ વાળી. તો દરેકના અંદર 5 અને 6 જો 1 નો ડિફરન્સ થયો. અહીંયા 5 અને 4 1 નો તફાવત થયો. 3 અને 4 1 નો તફાવત. 4 અને 3 1 નો તફાવત. પરંતુ સૌથી અલગ આકૃતિ કઈ છે એ જોવું હોય તો કઈ રીતે ખબર પડશે? અહીંયા જો જે મોટો ભાગ છે એમાં વધારે ભાગવાળી આકૃતિ છે. અહીંયા જો મોટો ભાગ છે એમાં 4 છે, નાના ભાગમાં 3. અહીંયા મોટા ભાગના અંદર 5, નાના ભાગના અંદર 4. એટલે મોટા ભાગના અંદર વધારે, નાના ભાગના અંદર ઓછી બાજુવાળી આકૃતિ. અહીંયા મોટા ભાગના અંદર 6 બાજુ અને નાના ભાગના અંદર 5 બાજુ. પણ અહીંયા જો નાના ભાગમાં 4 બાજુ છે અને મોટા ભાગના અંદર 3 જ બાજુ છે. તો સૌથી અલગ આકૃતિ કઈ થઈ? તમારી ઓપ્શન એ. ચલો નેક્સ્ટ જોઈએ. હવે ભાગ 2 આવ્યો. બરાબર. ભાગ 2 ના અંદર શું શોધવાનું છે? ડાબી બાજુ એક આકૃતિ આપેલી છે, એક આકૃતિ તમારી પ્રશ્ન આકૃતિ હશે અને બીજી 4 જવાબ આકૃતિઓ છે નીચે. બરાબર. તો તમારે પ્રશ્ન આકૃતિના જેવી જ આકૃતિ, સેમ ટુ સેમ એવી જ આકૃતિ આ 4 ના અંદરથી શોધવાની છે. આ તો એકદમ ઇઝી ભાગ કહેવા જઈએ તો પણ તમારે જેવી આકૃતિ પ્રશ્ન ભાગના અંદર છે એવી જ આકૃતિ શોધવાની છે. બરાબર. ચલો નેક્સ્ટ ચેક કરીએ. કઈ આકૃતિ એના જેવી જ દેખાય છે? ચેક કરો ABCD માંથી. આના અંદર એના જેવી જ આકૃતિ છે તમારી, એવી જ આકૃતિ છે તમારી ઓપ્શન નંબર ડી. કયો છે? ઓપ્શન ડી. ચેક કરો. આ તો એકદમ અલગ પડતી છે, એ નહીં આવે. આના અંદર જો આ ભાગ ખુલ્લો છે, બહારની સાઈડ છે આ રીતે. આના અંદર એ ભાગ લાઈન આપેલી છે, એ બી નહીં આવે, આ પણ નહીં આવે. બરાબર. આવશે તમારી ઓપ્શન નંબર ડી. જેનો જવાબ આવે છે જવાબ કોમેન્ટ કરો તો મને બી ખબર પડે કે તમને પ્રશ્નનો જવાબ આવડે છે. ચલો પ્રશ્ન નંબર 6 ચેક કરો. પ્રશ્ન નંબર 6 માં શું જવાબ આવશે? ઉપર એક ડોગનું ચિત્ર આપેલું છે, એના જેવો જ ડોગ નીચે કઈ જગ્યાએ દેખાય છે તમને? ચેક કરો. ચલો મારા પ્રમાણે ઓપ્શન નંબર બી સાચો છે. તમારો કયો જવાબ આવે છે? જેનો એના સિવાય જવાબ આવતો હોય તે પણ મને કોમેન્ટ કરીને જણાવી શકે છે કે સાહેબ તમારો જવાબ ખોટો છે. પ્રશ્ન નંબર આના અંદર આ જવાબ આવવો જોઈએ. બરાબર. તો મારા પ્રમાણે એના જેવી જ આકૃતિ ઓપ્શન નંબર બી ના અંદર છે. ઓકે. હવે પ્રશ્ન નંબર 7 ચેક કરો. પ્રશ્ન નંબર 7 ના અંદર શું જવાબ આવે છે? ઉપર એક ફિશ આપેલી છે, ફિશ માછલી. તો નીચે એના જેવી જ માછલી કઈ દેખાય છે એ ચેક કરવાનું છે. ચલો આના અંદર આવશે તમારો જવાબ ઓપ્શન નંબર એ. બરાબર. બધાનો ઓપ્શન નંબર એ જ આવે ને જવાબ? કોઈનો અલગ આવે તો મને કોમેન્ટના અંદર કોમેન્ટ કરીને બતાવજો. બરાબર. અને વિડીયો અત્યાર સુધી ગમે હોય તો વિડીયોને એકવાર લાઈક પણ કરી દો, જેથી અમને પણ તમારા માટે આવા વિડીયો બનાવવાની ઈચ્છા થાય. બરાબર છે. તો ચલો પ્રશ્ન નંબર 8 ચેક કરો. પ્રશ્ન નંબર 8 ના અંદર શું જવાબ આવે છે? એકદમ સરળ છે, જોઈને જ ખબર પડી જાય છે. આના અંદર શું જવાબ આવશે? ઓપ્શન નંબર સી. કયો જવાબ તમારો? ઓપ્શન નંબર સી. ચલો એના પછી જોઈએ.
ભાગ નંબર 3. ભાગ નંબર 3 ના અંદર શું કહે છે કે એક બાજુ એક પ્રશ્ન આકૃતિ આપેલી છે, નીચે 4 તમારી જવાબ આકૃતિ આપેલી છે. હવે તમારે શું કરવાનું છે? પ્રશ્ન આકૃતિના અંદર આ રીતે 1, 2, 3 અને 4 ભાગ પાડ્યા છે. 4 ના અંદર 3 ભાગ તમારા બનાયેલા છે, આ રીતે કંઈક ના કંઈક દોરેલું છે. ચોથા નંબરનો ભાગ તમારો ખાલી રાખવામાં આવ્યો છે. આ ભાગ તમારો છે ખાલી. તો આ ભાગના અંદર તમારી કઈ આકૃતિ બંધ બેસે છે, આ 3 પ્રમાણે ચોથા ભાગમાં કઈ આકૃતિ આવી જોઈએ એ તમારે આ 4 ઓપ્શનમાંથી શોધવાની છે. તો ચલો આના અંદર શું લોજિક લગાવશું? જેવી આકૃતિ અહીંયા ઉપર છે સેમ ટુ સેમ આકૃતિ અહીંયા નીચે છે. એના એવો ને એવો ભાગ આપણે કઈ બાજુ છે? સામેની બાજુ છે. તો અહીંયા ઉપર જેવી આકૃતિ હશે એવી જ આકૃતિ અહીંયા નીચે બનશે. બરાબર છે? આ રીતે. તો એવી આકૃતિ કઈ છે? આપણે 4 માંથી ચેક કરો. ઓપ્શન નંબર બી. તમારો ઓપ્શન બી સાચો છે. ચલો પ્રશ્ન નંબર 10 ચેક કરો. પ્રશ્ન 10 ના અંદર શું જવાબ આવે છે? અહીંયા જો જેવો ભાગ અહીંયા આપેલો છે એ જ ભાગને ઊંધો કરીને આપણે મિરર આકૃતિ જેવી પૂછાય છે એના જેવું જ આ ભાગને ઊંધો કરીને ક્યાં મૂક્યો છે? આ બાજુ મૂક્યો છે. બરાબર છે? આ બે ભાગ સમાન છે પણ આની દિશા આ તરફ છે અને આની દિશા આ તરફ છે. તો તેવી જ રીતે જે ભાગ અહીંયા આપ્યો છે એ ભાગને ઊંધો કરીને હું અહીંયા મૂકી દઈશ તો જવાબ મળી જશે. બરાબર? તો શું કરીશું આપણે? ચેક કરો. આ રીતે બનાવીએ, આમ બનશે. પછી આ લાઈન તો એમના એમ, આ લાઈન આખી એમના એમ દોરી દઈએ આપણે. પછી શું કરીશું? અહીંથી ચોરસ છે, ચોરસ બનાવો. ચલો આ રીતે અહીંયા ચોરસ બનશે અને આ જે બનાવેલું છે એ આ રીતે બનાવીએ. તો એના જેવી આકૃતિ કઈ બને છે? ચેક કરો. એના જેવી આકૃતિ બને છે મારી ઓપ્શન નંબર ડી. તો આના અંદર શું જવાબ આવશે? ઓપ્શન ડી. ઓકે, ચલો નેક્સ્ટ ચેક કરો. પ્રશ્ન નંબર 11. પ્રશ્ન નંબર 11 ના અંદર શું જવાબ આવે છે? અહીંયા જો એક સર્કલ આપેલું છે એનો ભાગ કપાયેલો છે તો પહેલા સર્કલ આપણે પૂરું કરી દઈએ. આ રીતે સર્કલ પૂરું થશે અને આના અંદર જે આ રીતે લાઈન છે લાઈન પૂરી કરી દઈએ. પહેલા લાઈન પૂરી કરીએ. ઉપરની બાજુ જો આ ત્રિકોણ જેવો ભાગ અહીંયા આપેલો છે એ ભાગ અહીંયા આ તરફ પૂરો કરીએ આપણે તો કેવો બનશે? આ. અને અહીંયા ટપકા ટપકા લાઈન લાઈન વાળી ભાગ દોરી દઈએ. ચલો આકૃતિ પૂરી થઈ ગઈ. તો આના જેવી કઈ આકૃતિ બને છે? ચેક કરો. ઓપ્શન નંબર સી. ઓપ્શન નંબર એ એના જેવો છે પણ આના અંદર જો ઊભી લાઈન દોરેલી છે. ઊભી નથી દોરવાની, આપણે કઈ દોરવાની છે? આડી લાઈન્સ. તો જવાબ આવશે તમારો ઓપ્શન સી. ચલો પ્રશ્ન નંબર 12 ચેક કરો. પ્રશ્ન નંબર 12 ના અંદર શું જવાબ આવે છે? બારના અંદર જો દરેક આકૃતિના અંદર શું કર્યું છે? 2 સ્ટાર આપેલા છે અને 2 ષષ્ઠકોણ આપેલા છે. અહીંયા પણ 2 સ્ટાર આપેલા છે અને 2 ષષ્ઠકોણ આપે છે. દિશા બંનેની સમાન જ છે. જેવું આના અંદર છે એવું જ આના અંદર છે. તો જેવું 3 નંબરના અંદર હશે, અહીંયા 3 નંબરના અંદર જેવું હશે એવું જ હશે આપણા 4 નંબરના અંદર. તો આ બે જગ્યાએ તમારું શું આવશે? ષષ્ઠકોણ આવશે અને આ બે જગ્યાએ તમારું શું આવશે? સ્ટાર આવશે. બરાબર? તો એવી આકૃતિ કઈ બને છે તમારી? ઓપ્શન એ. ચલો આના અંદર કોનો ઓપ્શન એ જવાબ આવ્યો? જેનો જવાબ ઓપ્શન એ આવ્યો મને કોમેન્ટ કરીને બતાવો. એના પછી નેક્સ્ટ આકૃતિ જોઈએ. ભાગ 4. ભાગ 4 ના અંદર શું કહેવા માંગે છે એ જોઈએ. ભાગ 4 ના અંદર જુઓ, ઉપર 3 પ્રશ્ન આકૃતિઓ આપેલી છે અને નીચે તમારી 4 જવાબ આકૃતિ આપેલી હશે. પ્રશ્ન આકૃતિની આ રીતે એક શૃંખલા એટલે સિરીઝ આપેલી હશે. પહેલી આકૃતિ, બીજા નંબરની આકૃતિ, ત્રીજા નંબરની આકૃતિ અને આ ત્રણેય આકૃતિ એક સંબંધથી જોડાયેલી હશે. તો એ જ પ્રમાણે ચોથી આકૃતિ કેવી બનવી જોઈએ એ તમારે શોધવાનું છે. બરાબર? તો ચલો પ્રશ્ન નંબર 13 ચેક કરો. પ્રશ્ન નંબર 13 ના અંદર શું જવાબ આવે છે તમારો? આના અંદર જો એક એરો બનાવ્યો છે. બરાબર? નિશાન બનાવેલા છે આ રીતે એક. પછી આકૃતિ નંબર 2 ના અંદર કેટલું શું એક એરો બીજો વધી જાય છે. કેટલા થયા? 2. એક આ તરફ અને એક આ તરફ.
આકૃતિ નંબર 3 ના અંદર કેટલા બન્યા છે? 1, 2 અને 3. તો એક એક એરો વધે છે. અહીંયા 1 હતો, અહીંયા 2 થાય, અહીંયા 3. તો અહીંયા કેટલા આવશે? 4. તો 4 કયા અંદર છે? આના અંદર કેટલા છે? ઓપ્શન એના અંદર 3 જ છે, તો આવતો આવશે નહીં. આના અંદર 1, 2, 3 અને 4. તો આના અંદર 4 છે, બરાબર. આના અંદર ગણો કેટલા થશે? 1, 2, 3, 4 અને 5 થઈ જાય છે. તો આ પણ નહીં આવે, આ પણ નહીં આવે. તમારો જવાબ શું આવશે? ઓપ્શન બી. ચલો એના પછી જુઓ પ્રશ્ન નંબર 14. પ્રશ્ન નંબર 14 ચેક કરો. પ્રશ્ન નંબર 14 માં શું જવાબ આવે છે તમારો? ચલો આકૃતિ ચેક કરો. કેટલી બાજુઓ છે? 1, 2, 3, 4, 5 અને 6. તો ષષ્ઠકોણ બનાવેલું છે. અહીંયા શું છે? પંચકોણ છે. અહીંયા જો 1, 2, 3 અને 4. આ ચતુષ્કોણ છે, 4 બાજુવાળી આકૃતિ. તો અહીંયા કેવી આકૃતિ આવશે તમારી? 3 બાજુવાળી, બરાબર. એ તો નક્કી થઈ ગયું, 3 બાજુવાળી આકૃતિ આવશે. હવે અંદર ટપકા જુઓ. આના અંદર ટપકા કેટલા છે? 3. અહીંયા કેટલા ટપકા છે? 2. અહીંયા કેટલા છે? 1, બરાબર. તો અહીંયા કેટલા આવશે? એક ઓછું થતું જાય છે. અહીંયાથી 3 ટપકા તમારા, અહીંયા 2 ટપકા, અહીંયા અંદર એક જ ટપકું છે. તો અહીંયા કેટલા આવશે? 0. ટપકું જ નહીં આવે. તો શું આવશે? 3 બાજુવાળી આકૃતિ. 3 બાજુવાળી આકૃતિ જુઓ, ઓપ્શન એ માં પણ છે અને ઓપ્શન બી માં પણ છે, પણ અહીંયા અંદર ટપકું છે. તો ટપકું આવવું જોઈએ નહીં. તો સાચો જવાબ કયો તમારો? ઓપ્શન એ. ચલો પ્રશ્ન નંબર 15 ચેક કરો. પ્રશ્ન નંબર 15 માં શું જવાબ આવે છે તમારો? એકદમ ઈઝી છે. આના અંદર જુઓ, એક ઊભી લાઈન કરેલી છે અને આજુબાજુ આઈ જેવું નિશાન બનાવેલું છે. અહીંયા જુઓ, એના પછી 2 ઊભી લાઈન છે. આના અંદર કેવું? 3 ઊભી લાઈન છે. તો આકૃતિમાં કેટલી આવશે? 1, 2, 3 અને 4 ઊભી લાઈન અને ઉપર આ રીતે. તેવી આકૃતિ કઈ બને છે? આકૃતિ નંબર એ, બરાબર. ઓપ્શન એ. ચલો પ્રશ્ન નંબર 16 ચેક કરીએ. પ્રશ્ન નંબર 16 ના અંદર તમારો શું જવાબ આવશે? એક, 2, 3, 4, 5 અને 6 ષષ્ઠકોણ આપેલું છે. આના અંદર બી ષષ્ઠકોણ છે, આના અંદર બી ષષ્ઠકોણ છે. તેનો મતલબ ષષ્ઠકોણ તો આવવાનું જ છે. પરંતુ અહીંયા જો 3 ભાગ બનાવેલા છે લાઈન વડે, 3 માં એક ભાગ કાળો કરેલો છે, તમારો શેડિંગ વાળો છે. એ ભાગ કઈ બાજુ છે? અહીંયા છે. આકૃતિ નંબર 2 ના અંદર ઉપર આવ્યો. તો આકૃતિ નંબર 3 ના અંદર કઈ બાજુ આવ્યો? એ આ તરફ આવ્યો. તો આકૃતિ નંબર 4 ના અંદર શું કરશે? આ બાજુ ઊંધી ઘડિયાળમાં આવશે. આ તરફ તમારી ડાબી બાજુએ આવશે કાળો કરેલો ભાગ. તો જવાબ કયો આવશે તમારો? ઓપ્શન સી, બરાબર. ચલો નેક્સ્ટ જોઈએ. ચલો ભાગ 5. ભાગ 5 ના અંદર ચેક કરો. શું કે છે? ભાગ 5 ના અંદર જુઓ, ઉપર 3 આકૃતિ આપેલી છે. ઉપર 3 આકૃતિ આપી છે, ચોથી ખાલી છે. પરંતુ આના અંદર કેવું છે? આકૃતિ નંબર 1 અને 2 ના અંદર કંઈક સંબંધ છે, બરાબર છે. એવો જ સંબંધ આપણે આકૃતિ નંબર 3 અને 4 ના અંદર બનાવવા જઈએ તો આ જે ચોથા નંબરનું ખાલી ભાગ છે એમાં કેવી આકૃતિ બનશે એ આપણે શોધવાનું છે, બરાબર. તો પહેલા શું કરવાનું? આકૃતિ 1 અને 2 ના અંદર કયો સંબંધ છે ચેક કરવાનો અને એના ઉપરથી આકૃતિ 3 માંથી આકૃતિ 4 આપણે બનાવવાની છે. તો એવી આકૃતિ આ 4 માંથી કઈ હશે એ આપણે ચેક કરીશું, બરાબર. તો પ્રશ્ન નંબર 17 ચેક કરો. પ્રશ્ન નંબર 17 ના અંદર શું કહેવા માંગે છે? જો આના અંદર એક ડાયસ આપેલું છે. ડાયસ શું કહેવાય ના? પેલું આપણું ફેકેનું કહેવાય. બોક્સ કહી દઈએ. ચલો આના અંદર એક આકૃતિ આપેલી છે બોક્સ જેવી. આના અંદર જુઓ, એક ટપકું આગળની બાજુ છે. તો આગળની બાજુ તો સેમ ટુ સેમ રાખી છે એમને. અને આ 4
4 ટપકા આ તરફ છે એની જગ્યાએ એની મિરર આકૃતિ બનાવી છે અને 4 ટપકા આ બાજુ બનાવ્યા છે. ઉપર જે લીટી જેવું નિશાન છે એ પણ સેમ ટુ સેમ લીટી જેવું નિશાન છે. એનો મતલબ કે આનો ફેસ આ તરફ છે એની જગ્યાએ આનો ફેસ એને કઈ તરફ કરે છે? આ તરફ કરે છે. તો આપણે શું કરીશું? આનો ફેસ આ તરફ છે એની જગ્યાએ આનો ફેસ કઈ તરફ કરીશું? બીજી બાજુએ. તો એવી આકૃતિ કઈ બને છે? ચેક કરો. કઈ આવશે? ઓપ્શન નંબર મિરર આકૃતિ. ઓપ્શન નંબર બી. કયો આવશે તમારો? ઓપ્શન બી. એવી જ આકૃતિ, કારણ કે એના અંદર કોઈ ફરક જ પડશે નહીં. આ આકૃતિ મિરરના અંદર જેવી દેખાય છે એવી જ આકૃતિ આને મિરરના અંદર કેવી દેખાશે એ આપણે ચેક કરવાનું છે. તો જવાબ આવશે તમારો ઓપ્શન બી. ચલો પ્રશ્ન નંબર 18 ચેક કરો. આકૃતિ 1 અને 2 ના અંદર શું સંબંધ છે એ ચેક કરીએ. આ આકૃતિ જો એનો વચ્ચેનો ભાગ, વચ્ચેનું ત્રિકોણ કઈ બાજુ છે? આ તરફ છે. એની જગ્યાએ એનું વચ્ચેનું ત્રિકોણ કઈ બાજુ? નીચે તરફ. તો આ આકૃતિને 90 ડિગ્રીએ નીચે તરફ ફેરવી હોય એવું તમને દેખાય છે. બરાબર છે? કોઈ આકૃતિ આ રીતે ઊભી હોય એને આપણે આમ આડી કરીએ તો કેવી બને? એ રીતે આકૃતિ આ બનાવેલી છે. બરાબર છે? તો જે ત્રિકોણ તમારું જમણી બાજુ તરફ એનું નિશાન હતું એ વચ્ચેનું ત્રિકોણ કઈ બાજુ આવ્યું? નીચે તરફ. પછી જો આ કાળા કલરનો ભાગ છે એ પહેલા નીચે બાજુ હતો, એને ફેરવીએ તો એ ભાગ ક્યાં આવે? આ. પણ એની જગ્યાએ એમને કાળો ભાગ કરે છે આ બાજુ. તો જે કાળો ભાગ છે એની દિશા પણ બદલાશે. એવું જ આપણે અહીંયા કરીએ. વચ્ચેનો ભાગ કઈ બાજુ છે? ઉપરની તરફ. તો એનો મતલબ કે આ આકૃતિ આમ આડી હોય એવી દેખાય છે. તો એને 90 ડિગ્રી ફેરવશું તો કેવી આકૃતિ બનશે? ઊભી બનશે. બરાબર છે? ઊભી બનશે તો એના અંદર કાળો ભાગ ઉપર તરફ ગયો હતો, હવે એને બદલીને આપણે નીચે કરીશું તો કેવી આકૃતિ બનશે? ચેક કરીએ. આ રીતે એક ત્રિકોણ આ બાજુ, ઉપરનું ત્રિકોણ અહીંયા અને નીચેનું ત્રિકોણ તમારું કઈ બાજુ બનશે? આ તરફ બનશે. અને કાળો ભાગ હતો એ તમારો આવશે અહીંયા નીચેની બાજુ. એવી આકૃતિ કઈ બને છે? તમારી ઓપ્શન સી. બરાબર છે ને? કોઈનો કોઈ અલગ જવાબ આવતો હોય તો પણ મને કોમેન્ટ કરીને જણાવી શકે છે. બરાબર? ચલો ઓપ્શન નંબર 19 ચેક કરો. પ્રશ્ન નંબર 19 ચેક કરો. અહીંયા શું એક ત્રિકોણ આપેલું છે અને અહીંયા 3 બાજુએ એરો બનાવે છે. એનો મતલબ કે અહીંયા જેટલી બાજુઓ છે 1, 2 અને 3 એટલા જ એરો અહીંયા ગોઠવ્યા છે. તો અહીંયા જો 1, 2, 3 અને 4 બાજુ છે તો એરો કેટલા ગોઠવશે? 4 બાજુએ. પણ આ એરોનું નિશાન કઈ બાજુ છે? એના ખૂણાવાળા ભાગ તરફ. અહીંયા ખૂણાવાળો ભાગ આ બાજુ છે, અહીંયા ખૂણાવાળો ભાગ અહીંયા છે અને ખૂણાવાળો ભાગ આ બાજુ છે. તો એરો એ રીતે બનાવ્યા છે અને જો આ રીતે. તો અહીંયા પણ એરો કઈ બાજુ હશે? ખૂણાવાળા ભાગ તરફ. એક અહીંયા, એક આ બાજુ, એક આ બાજુ અને એક આ બાજુ. આ રીતે તમારો એરો વાળું ચિત્ર બનશે. કઈ રીતે? એક આમ, એક ઉપર, એક આ બાજુ અને એક આ બાજુ. તો કઈ આકૃતિ એવી છે? તમારું ઓપ્શન બી. બરાબર? ચલો પ્રશ્ન નંબર 20 ચેક કરો. પ્રશ્ન નંબર 20 ના અંદર શું જવાબ આવે છે? અહીંયા જો એક પંચકોણ આપેલું છે 1, 2, 3, 4 અને 5 બાજુ વાળું. એ પંચકોણને અહીંયા શું કર્યું છે? ઊંધું કરી દીધું છે. ઉપરનો ભાગ નીચે કર્યો છે, આ ભાગ નીચે આવી ગયો અને એના અંદર 1, 2, 3, 4, 5 અને 6 ષષ્ઠકોણ એના અંદર બનાવેલું છે. એટલે બહારનું જે પંચકોણ હતું એના અંદર એક ઉમેરીએ તો શું બને? ષષ્ઠકોણ. તો ષષ્ઠકોણ અંદર મૂક્યું તો અહીંયા શું આવશે? ત્રિકોણ બનાવેલું છે. હું ત્રિકોણને ઊંધું કરી દઈશ તો કેવું બનશે? આ રીતે બનશે. ત્રિકોણના અંદર 3 બાજુ હોય, 3 બાજુના અંદર એક ઉમેરીએ તો શું બનશે? ચતુષ્કોણ. તો અંદર એક ચતુષ્કોણ બનાવી દઈએ આ રીતે. તો જવાબ શું આવશે? તમારો ઓપ્શન સી. બરાબર છે? આવડી ગયું અહીંયા સુધી? ચલો ભાગ 1 ના અંદર તમે વિડીયો લાંબો ના થાય ત્યાં તે માટે અહીંયા સુધી જ રાખીએ છીએ. 20 પછી 21 થી 40 નંબરના પ્રશ્નો આપણે ભાગ
2ના અંદર લઈને આવીશું. એ પણ વિડીયો આપણે ચેનલમાં અપલોડ કરેલો જ છે. અહીંયા તમને એની નોટિફિકેશન દેખાશે, એના ઉપર તમે ક્લિક કરશો તો પણ તમને વિડીયો મળી જશે. બરાબર. પછી એનો ભાગ 3ના અંદર અમે ગણિત લઈને આવશું અને ભાગ 4ના અંદર આપણા ફકરાવાળા પ્રશ્નો. તો બધા જ ભાગ જોઈ લો, જેથી કરીને તમને ખબર પડી જાય નવોદયના અંદર કેવું પેપર પૂછાય છે. બરાબર. ચલો મળીએ, બાય.